discussing the safety of life at sea, or SOLAS convention. The SOLAS convention and its basic features, the salient features, are a part of your syllabus in the last module. SOLAS is undoubtedly one of the most important safety conventions applicable to maritime transport. And it is one of those conventions, we have seen that in the last class already, that it is one of those conventions which have found substantial acceptance. We were proceeding to examine the structure and contents of the SOLAS convention in the last class. Today, we will have a brief overview of what exactly are the interests of SOLAS, or how does SOLAS achieve the objective of ensuring safety of maritime transportation. From our legal point of view, we are also concerned as to how this convention, being very highly technical in nature, lays down these technical requirements in an ordered fashion, which permits its implementation within the framework of the national and international legal system. That is one of the most challenging aspects of it. In the last class, we have also examined, especially from the point of view of our interest, that is the interest of law, as to how this convention came to be updated from time to time up till the 1974 SOLAS. Updations are still happening. There has been updations or amendments to SOLAS in 2016, 18, and in 2020. Amendments have been brought in to SOLAS to meet the felt necessities of the times that we live in. We saw that SOLAS was initiated, or rather started off, as a reaction to the Titanic incident. If we look at the latest additions to SOLAS or amendments to SOLAS, we find that it was triggered off by the Costa Concordia passenger vessel, that is a cruise vessel accident, which happened somewhere near the coast of Spain, if I remember right. And even now, that incident shows that the need for timely updation of SOLAS is still there, and the catalyst for it is the incidents that happen one by one with respect to the maritime transportation. So now let us go back to our slides and start off from where we had stopped in our last class. We were examining the general provisions, because we saw that SOLAS as it stands now includes articles setting out the general obligation, amendment procedure, so on and so forth,
followed by an annex divided into 12 chapters. So it is in this annex, which is comprised of 12 chapters, that we find the legal norms or the technical norms, which has legal ramifications or legal compulsions being laid down. Let us just see a bird's eye view. Let us have a bird's eye view of these provisions. We don't have to go into the technical niceties of it, but we should, as students of law, have a broad overview of what SOLAS contains and how its framework has been laid out. Because questions that might come for your exams would be on the general features or salient features of SOLAS and also on its importance. So, chapter 1 deals with general provisions. It includes regulations concerning the survey of various types of ships. Mind you that SOLAS is applicable to almost all categories of ships that ply, and the requirements of different categories of ships are different. So, the regulations concern survey. The word survey is very relevant and important because survey is that mechanism which is evolved in maritime industry for the purpose of assessing whether the vessel meets the relevant requirements. അപ്പോൾ ഈ സൊലാസിൽ പറയുന്ന നിയമങ്ങളുടെ കംപ്ലയൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് ഈ സർവേകളിലൂടെയാണ്. സർവേ ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ റെജീം എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടു സർവേ ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഈ സൊലാസിന്റെ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നത്. സോ സർവേയിങ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെസൽസ്, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ഈ പറയുന്ന കപ്പലുകൾ അതാത് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡോക്യുമെന്റുകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും. അതോടൊപ്പം ഇത് ആര് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചോദ്യം. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആര് ചെയ്യണം, സർവേയിങ് ആര് ചെയ്യണം. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടത് ഫ്ലാഗ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ചുമതലയാണ്. അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മുതൽ ഓപ്പറേഷൻ വരെയുള്ള എല്ലാ പോയിന്റുകളിലും സ്റ്റേജുകളിലും ഈ പറയുന്ന സർവേ ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്ലാഗ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും, എന്നാൽ ഫ്ലാഗ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള അത്തരം ഒരു മെക്കാനിസം കാര്യക്ഷമമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്ന് അനുഭവത്തിൽ തെളിഞ്ഞതിനാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിനെ പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെജീമിനെ കൂടി ആശ്രയിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാണ്. പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ റെജീം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചാപ്റ്റർ 1-ൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഷിപ്സ് ഇൻ ദി പോർട്ട്സ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ടിങ് ഗവൺമെന്റ്സ്. കോൺട്രാക്ടിങ് ഗവൺമെന്റ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സൊലാസ് കൺവെൻഷനിൽ പാർട്ടീസായി വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ. അപ്പോൾ പരസ്പരം ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനും സർവേ ചെയ്യാനും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്താനും ഡോക്യുമെന്റ്സ് പരിശോധിക്കാനും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള അധികാരാവകാശങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ പ്രകാരം അതിലേതാണ്ട് 99% ഷിപ്പ് ഫെയറിംഗ് സീ ഫെയറിംഗ് കൺട്രീസും ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പ് ഓണിംഗ് കൺട്രീസും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ കവറിങ് എ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷിപ്സ് ഫ്ലൈയിങ് ഇന്റർനാഷണലി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി. സബ് ഡിവിഷൻ 2 എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. സ്വാഭാവികം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. സബ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി, മെഷീനറി, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ്, സാധാരണ ഒരു കപ്പലിൽ വേണ്ടുന്ന ഈ വക റിക്വയർമെന്റ്സിനെ പറ്റി.
The subdivision of passenger ships into watertight compartments must be such that, after assumed damage to the ship's hull, the vessel remain afloat and stable. ഇതൊക്കെ തുടക്കം മുതലുള്ളതാണ്. കാരണം ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ന്യൂനത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാട്ടർ ടൈറ്റ് ഡബിൾ ഹൾ ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സിംഗിൾ ഹൾ വെസലായിരുന്നു. ഡബിൾ ഹൾ വെസൽസ് എൻഷുർ മോർ സേഫ്റ്റി. മാത്രമല്ല അതിന് വാട്ടർ ടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ ഹള്ളിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഈവൺ ഇഫ് വൺ പോർഷൻ ഓഫ് ദി vessel's hull is breached, that doesn't affect the stability because these are all separate compartmentalized, watertight compartmentalized hulls that they have, so that they will remain stable afloat even if there is a breach. Requirements for watertight integrity and bilge pumping arrangements for passenger ships are also laid down, as well as stability requirements for passenger and cargo ships. വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചു പോകാൻ നേരത്ത് ഇതിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ എൻകംപാസിങ് എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സൊസൈറ്റികളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇതിൻ്റെ ആ ഫൈനർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓരോ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഷിപ്സിനും എങ്ങനെ വേണം ഈ പറയുന്ന കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ, അതിൻ്റെ വാട്ടർ ടൈറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി, പാസഞ്ചർ ഷിപ്സിന് ഏത് തരത്തിൽ, കാർഗോ ഷിപ്സിന് ഏത് തരത്തിൽ, ടാങ്കർ വെസൽസ് കാർഗോ ഷിപ്സിൽ പെടുന്നതാണ് ഏത് തരത്തിൽ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ 2 ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് റിഗാർഡിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് റിഗാർഡിങ് fire protection, fire detection, and fire extinction, because fire is one of the biggest threats that have always been, that is a clear and present danger as far as shipping is concerned. So fire protection, fire detection, and fire extinction. അപ്പോൾ ആ ഫയറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും ആയി അല്ലേ. ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അതായത് ഫയർ വരാതെ നോക്കാൻ വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ്. പിന്നെ ഫയർ ഉണ്ടായാൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതൊരു സ്മോക്ക് എന്നുള്ള നിലയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്, ഫയർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ, അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ്. ദീസ് ആർ ദി റിക്വയർമെന്റ്സ് ദാറ്റ് യൂഷ്വലി കം. I think that there is no need to read through it, because you can just read through and understand. ഇത് എന്തെല്ലാമാണ് സാധാരണ ഈ പറയുന്ന ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഫയർ ഡിറ്റൻഷനും വേണ്ടുന്ന റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. They include division of the ship into main and vertical zones by thermal and structural boundaries, separation of accommodation spaces from the remainder of the ship by thermal and structural boundaries. Structural boundary, thermal boundary, ഒരു വശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് തീ പടർന്നു പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ്. Detection of any fire in the zone of origin, containment and extinction of any fire in the space of origin, protection of the means of escape or access for firefighting purposes മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ 2 ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ വരുന്നത്. ജനറലി അതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഹെഡ്ലൈൻസ്, ഹെഡ് ടൈറ്റിൽസിനെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. കാരണം സൊളാസിനെ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകണമെന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഓരോ ചാപ്റ്ററുകൾ, 12 ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഓരോ ചാപ്റ്ററുകളിലും എന്തെല്ലാമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മ വയ്ക്കണം. ലൈഫ് സേവിങ് അപ്ലയൻസസ് ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്. സൊലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അറ്റ് സീ എന്നുള്ളതാണ്. ദി എൻറ്റയർ എക്സസൈസ് ദാറ്റ് സൊലാസ് envisages is for the protection of life. അപ്പോൾ ലൈഫ് സേവിങ് അപ്ലയൻസസ് എന്നിപ്പോൾ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ലൈഫ് ബോട്ട്സ് കുറവായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ അന്ന് കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ടൈറ്റാനിക് ഇൻസിഡൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള പഠനം അല്ലെങ്കിൽ the studies as to why it happened and what exactly were the maladies or the deficiencies that were faced by the ships. അന്നത്തെ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവും വളരെ ലക്ഷൂറിയസും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരിയർ ആയിരുന്നു ടൈറ്റാനിക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈവൺ ഇൻ സച്ച് എ ഹൈ എൻഡ് വെസൽ, the basic requirements of safety were overlooked
എന്ന് പറയുമ്പോൾ there was a need to reassess the entire safety arrangement and look and have a thorough revamping of the safety apparatus. Life saving appliances എന്തെല്ലാം വേണമെന്നുള്ളത് ഇല്ല. സി ലൈഫ് സേവിംഗ് അപ്ലയൻസസ് ബോർഡ് gives specific technical requirements for life saving appliances. Life saving appliances എന്ന് പറയുമ്പോൾ of course water rafts, life rafts, life boats, and all those things. ഇപ്പോൾ there are cases also on the point. ഇപ്പോൾ ലൈഫ് റാഫ്റ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഷിപ്പുകളിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ലൈഫ് റാഫ്റ്റ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടും അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സും അതിൻ്റെ ടെൻഡറുകളും അതിൻ്റെ റിന്യൂവൽ മുതലായ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് കേരള ഹൈക്കോർട്ടിലൊക്കെ പലപ്പോഴും കേസുകൾ വരാറുണ്ട്. ലൈക്ക് ദ ക്വാളിറ്റി, വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ടു ബി യൂസ്ഡ്, ലൈഫ് ജാക്കറ്റ്സ്, ലൈഫ് ബോട്ട്സ്, റെസ്ക്യൂ ബോട്ട്സ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഈ ലൈഫ് റാഫ്റ്റ്സിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ലൈക്ക് യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ, ഈ കപ്പലുകളിലൊക്കെ പോകുന്നൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വലിയൊരു ഗുളിക പോലെ ഇരിക്കുന്നൊരു capsule ഗുളിക പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു apparatus ആണ്. You throw it into the water and it floats and it opens up into a raft, and you can spend maybe a week or two within that raft itself, and it will ensure survival, basic medicine requirements, and depending on the size of the raft, 10 to 15 or 20 people can remain on board such rafts depending on the various sizes of it, and the essential food and life-saving mechanisms would be there on board. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ എല്ലാ കപ്പലുകളിലും വേണം എന്നുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് ഈ ചാപ്റ്റർ 3 അത് ഓരോ കപ്പലിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. പാസഞ്ചർ ഷിപ്പിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആയിരിക്കില്ല കാർഗോ വെസലിൽ ഉണ്ടാവുക. ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ വുഡ് ബി സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഡിഫറെന്റ്, ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് route that the vessel is intended to take, then it would have its own effects. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഐസ് കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് കവേർഡ് പോർട്ട്സ് വഴിയൊക്കെ പോകുന്ന കപ്പലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അവിടെ വേണ്ടുന്ന സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെന്റ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഓൾ ദിസ് ടൈലർ മെയ്ഡ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആർ എൻവിസാജ്ഡ് ഹിയർ. അത് അത്രേ ലൈഫ് സേവിങ് അപ്ലയൻസിൻ്റെയും അറേഞ്ച്മെന്റ്സിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ നോക്കണം. Chapter 4 is regarding radio communications. It has substantially developed in the 20th and 21st centuries, whereby the radio communication system, GMDSS എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ അതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. സാധാരണ എല്ലാ വെസൽസിലും നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ബോട്ടുകളിലൊക്കെ അത് വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണത്. ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്സിലെ GMDSS, ഗ്ലോബൽ മാരിടൈം ഡിസ്ട്രസ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതാണ് GMDSS. വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് മെക്കാനിസംസ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഹാവ് ഓൺ ബോർഡ് ദ വാട്ടർ ക്രാഫ്റ്റ്. കപ്പലുകൾ അപ്പോൾ അതൊരു പ്രധാനമാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ സിൻസ് വി ആർ ഓൺ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഇപ്പം ഈ സൊളാസ് കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പലുകൾക്ക് മാത്രമാണോ അതോ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ ക്രാഫ്റ്റ്സിനും അപ്ലിക്കബിൾ ആവുമോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. Many a times, many of the principles of SYAM are intended for merchant vessels എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി, most of these requirements are subsequently relevant at least to other crafts also. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്സ് ആണ് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം. ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെന്റ്സ് വേണ്ട എന്നാണ്. അതായത് സൊലാസ് കൺവെൻഷൻ പറയുന്ന റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടേ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ. സോ ദർ ആർ ഈ സൊളാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൺവെൻഷന്റെ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളും നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്സിനും മറ്റും അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാവിഗേഷൻ റൂൾസ് റിക്വയർമെന്റ്, സൊളാസിന്റെ നാവിഗേഷനെ പറ്റി പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ, ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൾ വാട്ടർ ക്രാഫ്റ്റ്സ് എവ്രിവെയർ. അപ്പോൾ കടലും അല്ലെങ്കിൽ കടലിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്കും ബോട്ടുകൾക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള യാനങ്ങൾക്കും ജലയാനങ്ങൾക്കും ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഇതിപ്പോൾ ഇൻലാൻഡ് വെസൽസിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് ആയാലും ശരി, പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇപ്പൊ GMDSS എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബോട്ടുകൾക്കും ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകൾക്ക് GMDSS വേണം എന്നൊരു റിക്വയർമെന്റ് പറയുന്നത്. ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ we don't even have the correct number of fishing boats that are operating within our coast.
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ GMDSS അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമാക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി എത്രത്തോണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇഫ് യു ഗോ ടുവേർഡ്സ് ദ വെസ്റ്റ് these are all very mandatory requirements. ഇതിലിപ്പോൾ all passenger ships and all cargo ships of 300 gross tonnage and upward on international voyages are required to carry equipment designated to improve the chances of rescuing following an accident. ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അതിലിപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് എമർജൻസി പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് റേഡിയോ ബീക്കൺസ്, EPIRBS റേഡിയോ ബീക്കൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ്സിനൊക്കെ അതേപോലെയുള്ള മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് പ്ലെയിനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ. ആൻഡ് സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ട്രാൻസ്പോണ്ടേഴ്സ് SARTS ഫോർ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് ഓർ സർവൈവൽ ക്രാഫ്റ്റ്. ഇപ്പം അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു നാവികൻ അല്ലേ, ഒരു സാഹസികനായിട്ടുള്ള ഒരു മലയാളി നാവികൻ ഒരു വളരെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ്റെ ഒരു മലയാളി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു, he was rescued by means of tracking him as to where he is using these equipments. So these radio communication radio പണ്ട് നമുക്കൊരു മെറൈൻ റേഡിയോ ഓഫീസേഴ്സ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റേഡിയോ ഓഫീസർ ഓൺ ബോർഡ് ഷിപ്പ് വാസ് സപ്പോസ് ടു ബി എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി ലുക്രേറ്റീവ് ജോബ് ആൾസോ. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. യു ഹാവ് ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഹൈലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ machinery which ensures the telecommunication part. പിന്നെ അടുത്തത് സോറി അഭിലാഷ് ടോമി. അതാണ് അഭിലാഷ് ടോമി, കറക്റ്റ്, വെരി ഗുഡ്, അഭിലാഷ് ടോമി. ഹി വാസ് സപ്പോസ് ഐ തിങ്ക് ഏറ്റവും ഐസൊലേറ്റഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ താഴെ, ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ്റെ താഴെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡിയാഗോ ഗാർസിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ ഔട്ട് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ്റെ വളരെ താഴെയായിട്ട്. അതും കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ ജലാഭാഗത്തേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ അന്റാർട്ടിക്കയുടെ അവിടേക്കൊന്നും എത്തണ്ട. അതിന് മുമ്പായിട്ട് വെരി 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 ഹൈലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ. അവിടെയാണ് ഈ വെസൽസ്. ഇപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ആ മലേഷ്യൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ, മലേഷ്യൻ ഇന്തോനേഷ്യൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് കാണാതെ ആയതൊക്കെ ആ പരിസരത്താണ്. ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദി ലീസ്റ്റ് ടച്ച്ഡ് അപ്പോൺ ഓർ ട്രാവേഴ്സ്ഡ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി സീ. മറ്റുള്ളിടത്തൊക്കെ കപ്പൽ ഗതാഗതം വളരെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അസിസ്റ്റൻസും എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും. അതല്ലാത്തടത്ത് ഈവൻ ദ ട്രാക്കിംഗ് ബിക്കംസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. സോ അഭിലാഷ് ടോമി വാസ് സേവ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. സോ ദർ ഇസ് എ മാൻഡേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ്. സൊലാസ് കൺവെൻഷനിൽ വളരെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീനറിയാണ് ഇതെല്ലാം. ഈ ചാപ്റ്റർ 5 വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. സേഫ്റ്റി ഓഫ് നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദോസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൾ ഷിപ്സ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സർട്ടൻ കാറ്റഗറീസിന് മാത്രം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല, ഈവൻ ബോട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനാണ്. It identifies certain navigation safety services which should be provided by the contracted governments and set forth provisions of operational nature applicable in general to all ships on all voyages. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ചാപ്റ്റർ 5 സാധാരണ അവർ പറയുന്നൊരു പ്രത്യേക, അതിന് കൊടുക്കുന്നൊരു പ്രത്യേക സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റൂൾ ഓർ എ നോം that applies to every universal ആയിട്ടുള്ള, it's a universal norm to all vessels and all ships. സാധാരണ കൺവെൻഷന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ചില തരത്തിൽപ്പെട്ട കപ്പലുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ആക്കുന്ന ഇതാണ് അതിൻ്റെ ജനറലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി. അതിന് പകരം എല്ലാ കപ്പലുകൾക്കും എല്ലാ വോയേജസിനും അപ്ലിക്കബിൾ ആക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ 5 സേഫ്റ്റി ഓഫ് നാവിഗേഷൻ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം. ബിക്കോസ് even if after this if you are coming across any incident of navigation which you have to handle, ഈ ചാപ്റ്റർ 5 റിക്വയർമെന്റ് അവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ്. അത് ഈവൻ ബോട്ട്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരെ ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോട്ട്സിൽ ഇത് സൊലാസ് കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം വേണം നമ്മുടെ വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ ബോട്ടുകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്ന് സൊലാസ് കൺവെൻഷനിൽ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും we can adopt because the provisions regarding safety, അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വായിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ്ലൈൻ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ
സേഫ്റ്റിയെ പറ്റി അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. വി ആർ ജസ്റ്റ് സ്കിമ്മിങ് ദ സർഫസ്. സോ ദോസ് റൂൾസ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി വിച്ച് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ 5 ആർ സംതിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ individual countries or individual bodies or authorities so as to make it applicable to vessels under their command. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വേമ്പ്രാട് കായലിലായാലും ശരി, അഷ്ടമുടി കായലിലായാലും ബോട്ട് യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നവർ ഈ വക സേഫ്റ്റി ഓഫ് നാവിഗേഷൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ സൊളാസ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ റൂൾസ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കില്ല അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിൻ്റെയൊക്കെ എവല്യൂഷനും അതിൻ്റെ നോർംസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. ചാപ്റ്റർ 5 സോ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ചാപ്റ്റർ 5 പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണിത്. മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് മീറ്റിയോറോളജിക്കൽ സർവീസസ് ഫോർ ഷിപ്സ്, ഐസ് പാട്രോൾ, അത് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം വരുന്നതല്ല, റൂട്ടിംഗ് ഓഫ് ഷിപ്സ്, മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ്, general obligations for masters to proceed to the assistance of those in distress. അതിൻ്റെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറ്റുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ. അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ടു റെൻഡർ അസിസ്റ്റൻസ് ടു ദോസ് ഇൻ ഡിസ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർ കോൺട്രാക്ടിങ് ഗവൺമെന്റ്സ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ഓൾ ഷിപ്സ് ഷാൽ ബി സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി മാൻഡ് ഫ്രം എ സേഫ്റ്റി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരും കണ്ടോ. അപ്പോൾ മാനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കോമ്പീറ്റൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ദാറ്റ് യു employ on board the ships or seamen that you employ on board the ships and their educational and technical competence. ഇതെല്ലാം ഈ ചാപ്റ്റർ 5 പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ വോയേജ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡേഴ്സ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷിപ്പ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം AIS, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബോട്ടുകൾക്ക് വേണമെന്ന് പറയുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്സിന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന, കേരള തീരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകളിൽ വേണം എന്ന് നിയമപ്രകാരം മാൻഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. ഈ ബോട്ടുകളുടെ നമ്പർ പോലും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അത്ര വ്യക്തമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ. ചാപ്റ്റർ 6 വരാൻ നേരത്ത് ഇനി ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ മോർ ഫൈനർ. കാരേജ് ഓഫ് കാർഗോസ്. ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ 2 തരം കപ്പലുകൾക്കും അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാസഞ്ചർ വെസൽസിനെ പറ്റിയിട്ടും റെഫറൻസ് കണ്ടു, കാർഗോ വെസൽസിനും കണ്ടു. സോ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് സ്പെസിഫിക്കലി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു കാർഗോസ് ബിക്കോസ് കാർഗോ വർത്തിനെസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് കപ്പലിന്. സീ വർത്തിനെസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കപ്പലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. എ വെസൽ ഷുഡ് ബി സീ വർത്തി. റോഡ് വർത്തി എന്ന് പറയും നമ്മൾ സാധാരണ. ഈ MVD മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം. റോഡ് വർത്തി ആയിരിക്കണം ബസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോറി അല്ലെങ്കിൽ എനി വെഹിക്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൈയിങ് ഓൺ ദ റോഡ് ഷുഡ് ബി റോഡ് വർത്തി. റോഡ് വർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് പാലിക്കുന്നു. അതെവിടെ നമുക്ക് കാണാം? മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്ടിലും മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ റൂൾസിലും എല്ലാമാണ് അതിന് വേണ്ടുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നത്. അതെല്ലാം കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ റോഡ് വർത്തിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ സീ വർത്തിനെസ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. സീ വർത്തിനെസ്, എ വെസലസ്, അതിന് വളരെയധികം കേസുകളും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. വെൻ ക്യാൻ യു സേ ദാറ്റ് എ വെസലസ് സീ വർത്തി? സീവർത്തി വെസൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു കാർഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷിപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചുമതലകളിൽ ഒന്നാണ്, അല്ലെ? എൻ്റെ ഒരു കാർഗോ ഒരു ഷിപ്പിൽ കൊടുത്തയക്കുമ്പോൾ ആ ഷിപ്പ് കാർഗോ വർത്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സീവർത്തിയാണ് എന്നുള്ളതിന് അങ്ങനെ ആവേണ്ടതിന്റെ ഒരു ചുമതല ഷിപ്പ് ഓണർക്കുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചരക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്ന ഷിപ്പ് ഓണർ ഈസ് ലീഗലി ബൗണ്ട് ടു പ്രൊവൈഡ് സീവർത്തി. ഷിപ്പ് കാരേജ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ സീ ആക്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അടുത്തൊരു പ്രശ്നം, when can you say that a ship is seaworthy? Can a ship be made seaworthy in its absolute sense? ഇതൊക്കെ കാരേജ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ സീ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല, പക്ഷെ അതിൽ വരുന്ന കേസുകളിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 1925 ഇന്ത്യൻ കാരേജ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ സീ ആക്ട് എന്നൊരു ആക്ട് ഉണ്ട്. അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയും seaworthiness എന്നുള്ളത് there is a duty on the ship owner to provide a seaworthy ship, but he need only exercise a due diligence in that respect എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക സീവർത്തി ആണെന്നുള്ളത് കപ്പൽ?
നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കപ്പലിന് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഇതിനു വരെ മുമ്പ് വരെ കണ്ട എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സൊളാസ് പറയുന്ന എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പൽ സീവർത്തിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് കാർഗോ വർത്തി അല്ലെങ്കിലും കാർഗോ വർത്തിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ certain types of cargo would require certain types of requirements. ഇപ്പോൾ ടാങ്കർ വെസലിൻ്റെ കാർഗോ വർത്തിനെസ് റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഗ്രെയിൻസ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു കപ്പലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. അല്ലെങ്കിൽ കാറുകൾ മറ്റേ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കപ്പലുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മദ്രാസിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെയധികം എല്ലാ ദിവസവും എന്ന് പറഞ്ഞോണം എത്രയോ അധികം കാറുകളും ഈ പുതിയ പുതിയ കാറ് കമ്പനികളുടെ കാറുകളൊക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടി മാത്രം വരുന്ന കപ്പലുകളുണ്ട്. They are specifically built, they are vehicle carriers. There are vessels which are specifically built exclusively for transporting cattle. കന്നുകാലികളെ കൊണ്ടുവന്നതിനും ഈ കുതിരകളെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നതിനും ഷീപ്പ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് വെസൽസ് ഉണ്ട്. മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുവന്നതിനുള്ള പാസഞ്ചർ ക്രൂസ് വെസൽസ് ഉണ്ട്. സോ ദി cargo worthiness of these different types of cargo vessels are very related and very peculiar. It might even depend on the route in which the vessel is plying. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ പസഫിക് ഓഷനിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കപ്പലിൻ്റെ സീ വർത്തിനെസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കില്ല ഇന്ത്യൻ ഓഷനിൽ കൂടി പോകുന്നതിന് വേണ്ടുന്നത്. അതായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആർട്ടിക് ഓഷനിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു കപ്പലിന് വേണ്ടുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ റിലേറ്റീവ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ് മതി എന്ന് പറയാൻ കാരണം. അല്ലാണ്ട് ഇതൊന്നും അബ്സല്യൂട്ട് അല്ല. അപ്പോൾ കാർഗോസിന്റെ കാര്യത്തിലും ആ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. The chapter covers all types of cargo except liquid gas in bulk, which owing to their particular hazards to ships or persons on board may require special precautions എന്ന് പറയണം. അല്ലാണ്ട് എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒറ്റ തരത്തിലുള്ള പ്രിക്കോഷൻ വേണം എന്നുള്ളതല്ല. There are different precautions that are necessary for carrying different types of cargoes. The regulations include requirements for stowage and securing the cargo or cargo units such as containers. Lots of cases. Kerala High Court recently ഒരു judgment delivery on containers which were loosely carried on board a vessel, which led to certain containers breaking off and floating out into the sea. ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റേ ഈ ബെൻസ് ലാൻഡ് ക്രൂസർ കാറുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു. So those containers are lost. So what is the liability of the carrier എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ മാസം മറ്റോ കേരള ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. So these types of basic requirements that are to be taken. അതേപോലെ ബൾക്ക് കാർഗോന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഈ ട്രിമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് സ്റ്റോവേജ്. സ്റ്റോവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ഡു യു സ്റ്റോ ഗുഡ്സ് ഓൺ ബോർഡ്. കണ്ടെയ്നറുകൾ സ്റ്റോവേജ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഏർപ്പാടുണ്ട് കണ്ടെയ്നേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഈ 100ഉം 500ഉം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കണ്ടെയ്നറുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന കപ്പലുകളിലെ ഓരോ കണ്ടെയ്നറും എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോവേജ് പ്ലാൻ ഉണ്ട്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൊച്ചിയിൽ ഇറക്കേണ്ട കണ്ടെയ്നർ 100 കണ്ടെയ്നറുകളുടെ താഴെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ താഴെയുള്ള കണ്ടെയ്നർ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100 മാറ്റേണ്ടി വരും. സോ depending on the schedule, the route and the ports that are to be visited by the vessel, the container stacking or stowing plan is made. So കൊച്ചിയിൽ വരുന്നൊരു കപ്പലിന്റെ കണ്ടെയ്നർ സ്റ്റോവിംഗ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ലണ്ടനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള കമ്പനിക്കാരുടെ സ്ഥലത്തു നിന്നോ ആയിരിക്കും. So it is as per that stowage plan that the containers would be stowed on board a ship. It is not only with respect to stowing of containers. Bulk cargo trimming the goods, you have to trim it. You have to ensure that the cargo doesn't shift. ഷിപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പിച്ചിങ് ആൻഡ് റോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട്. പിച്ചിങ് ആൻഡ് റോളിംഗ്. സോ വെൻ ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ബൾക്ക് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ദ കാർഗോ ടെൻസ് ടു ഷിഫ്റ്റ്. വലിയ വലിയ ഹോൾഡുകളുടെ അകത്ത് ഈ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാർഗോ, അതിപ്പോൾ അരിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് കുഡ് ആൾസോ ബി കോൾ ഓർ എനി അതർ കൈൻഡ് ഓഫ്
ബൾക്ക് കാർഗോ, അതായത് ചാക്കുകളിലാക്കിയിട്ട് കയറ്റി വെക്കുന്ന കാർഗോ അല്ല, ബൾക്കായിട്ട് ഇടുന്ന കാർഗോസ്, they tend to shift in certain situations. So it should be properly stored. ആ വക റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന carrying grains കണ്ടോ, to comply with the grain code. It requires ships carrying grain to comply with the grain code. So such types of uh, requirements are laid down. Now chapter 7, ഡേഞ്ചറസ് ഗുഡ്സ്. അതിന് IMDG കോഡ് അതൊന്ന് ഓർമ്മ വയ്ക്കണം. ഇന്റർനാഷണൽ മാരിടൈം ഡേഞ്ചറസ് ഗുഡ്സ്. ദർ ആർ കാറ്റഗറി സർട്ടൻ ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ എസെൻഷ്യലി ഡേഞ്ചറസ് ഇൻ നേച്ചർ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡേഞ്ചറസ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദർ ആർ സർട്ടൻ ഇനോക്വസ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് മൈറ്റ് ബിക്കം ഡേഞ്ചറസ് ലേറ്റർ ഓൺ. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അരി പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഡേഞ്ചറസ് അല്ല, അതിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ പെടും. IMDGയിൽ ചിലപ്പോൾ പെടണമെന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും there are situations where if you don't give proper kind of ventilation to grains, it emits gases, and these gases might lead to methane അങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ ചില ഗ്യാസുകൾ ഇത് എമിറ്റ് ചെയ്യും, and then it leads to a fire and a combustion. So IMDG code is a separate code. ഈ IMDG കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഡ് തന്നെ ഒരു 5-6 പുസ്തകങ്ങൾ വരും, വോള്യൂംസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഇറക്കുക, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് അപ്ഡേറ്റഡ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം. ഈ IMDG കോഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ തരത്തിലുള്ള കാർഗോ. നമ്മുടെ ഇവിടെയും വരുന്ന കേസുകളാണ്, സാധാരണ കൊച്ചി കോടതിയിലൊക്കെ വരുന്ന കേസുകളാണ്. ആസിഡ് കാർഗോ വിച്ച് ഈസ് ബീങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഇൻ കണ്ടെയ്നേഴ്സ്. കണ്ടെയ്നേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊറോസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകതരം കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇഫ് ഓൾ ദീസ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആർ നോട്ട് കംപ്ലൈഡ് വിത്ത്, ദെൻ ദി സേഫ്റ്റി ആൻഡ് property that is on board the vessel, of life and property on board these vessels, are affected. Chapter 7 deals with carriage of dangerous goods and the requirements that are to be complied with. Chapter 8 അത്ര നമുക്ക് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഡേ ടു ഡേ കോമൺ റെലവൻസ് വരുന്നതല്ല, ന്യൂക്ലിയർ ഷിപ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ്. ഹൗ ഷുഡ് what should be the safety requirements that are to be comprehensively adopted by nuclear vessels, nuclear powered vessels. Management of safe operations of the ship. ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇൻ എ ബിറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ. ISM കോഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമാണ്, അത് ഓർമ്മ വയ്ക്കണം. സൊലാസിനെ പറ്റി പറയാൻ നേരത്ത് ISM കോഡിനെ പറ്റി പറയുന്ന അതുകൂടി നോക്കണം. ചാപ്റ്റർ 9 ഇന്റർനാഷണൽ സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് കോഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അത് കപ്പലുകൾക്ക് മാത്രം ഉള്ളൊരു കാര്യമല്ല. അതായത് കപ്പലിന്റെ കാര്യത്തിൽ, അതായത് കപ്പലിൽ നിന്ന് സേഫ്റ്റി വേണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ്. സോ ISM കോഡ് റിക്വയർമെന്റ് കപ്പലിന് മാത്രമല്ല കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷിപ്പ് യാർഡ് പിന്നെ ISM സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ അതിൻ്റെ അത് പലതരത്തിലുള്ള സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും ടെററിസം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സേഫ്റ്റി ആസ്പെക്ട്സിനെയും കവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കോഡാണ് ഇന്റർനാഷണൽ സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് കോഡ്, ISM കോഡ്. It requires a safety management system to be established by the ship owner or any person who has assumed responsibility for the ship. As on itself study ചെയ്യേണ്ടുന്ന ISM കോഡിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിക്ക് സ്കോപ്പുള്ള ഒരു ഏരിയ. We just need to know for the time being that chapter 9 deals with management of the safe operations of the ship. This is with respect to chapter 10 is with respect to high speed craft. അത് ഇപ്പം വളരെ ചുരുക്കം ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷിപ്പുകൾ, ഒരു പെക്യൂലിയർ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെസൽസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ചാപ്റ്റർ 11 സ്പെഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് ടു എൻഹാൻസ് മാരിടൈം സേഫ്റ്റി. These are general in nature to a certain extent, which is greatly dependent on the port state control regime also.
certain kinds of organizations or certain organizations are entrusted with the task of surveying ships on behalf of the administration. നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സൊസൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ അവർ മാത്രമല്ല, പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും ഗവൺമെന്റ് കീഴിലുള്ള പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫീസേഴ്സും വഴി എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് ചാപ്റ്റർ 11(1)ലുള്ളത്. സ്പെഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് ടു എൻഹാൻസ് മാരിടൈം സെക്യൂരിറ്റി, അത് ചാപ്റ്റർ 11(2)ലുള്ളതാണ്. അഡീഷണൽ സേഫ്റ്റി ഫോർ ബൾക്ക് കാരിയേഴ്സ്, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബൾക്ക് കാരിയേഴ്സ്, കാർഗോ ബൾക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വെസൽസിന്റെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടുന്ന ചില പ്രത്യേക സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചാപ്റ്റർ 12 പറയുന്നത്. വേരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കംപ്ലയൻസ് റെജീമാണ് 14. 15 പോളാർ വാട്ടേഴ്സിലൂടെ, അതായത് അന്റാർട്ടിക്ക, ആർട്ടിക് ഓഷൻ, ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന, അത് ഈ ആർട്ടിക് ഓഷന്റെ അവിടെ കൂടി പുതിയൊരു ഷിപ്പിംഗ് ലൈൻ തുറന്നു വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ഐസ്, now it is almost become possible to have a route through the upper portions of our earth along the Arctic, and then come down from there to the പസഫിക് ഓഷൻ. ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മുകളിലൂടെ, ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ മുകളിലൂടെ ചുറ്റി സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ മുകളിലൂടെയൊക്കെ പോയി നമുക്ക് ജപ്പാന്റെ സൈഡിലേക്ക് വരാവുന്ന ഒരവസ്ഥ തുറന്നു വരുന്നുണ്ട്. അടുത്തൊരു 10-15 വർഷത്തിനകം അത് യാഥാർത്ഥ്യമാവും. ഇപ്പോഴേ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും വെസൽസ് ആർ ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് റൂട്ട്, ബട്ട് നോട്ട് ആസ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ആസ് ദേ ഡു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ അതർ റൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ അണ്ടർനീത്ത്. So that area, അവിടേക്ക് കൂടെ, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എക്കോളജിക്കലി ഫ്രജൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദി ആർട്ടിക് ഐസ്, ആൻഡ് ദി പൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് കുഡ് ഹാപ്പൻ ദെയർ വുഡ് ബി ഓഫ് വെരി ഗ്രേവ് നേച്ചർ. അതുകൊണ്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതിനെ കാര്യമായിട്ട് എതിർക്കുന്നുണ്ട്. ദി ആർട്ടിക് ഓഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദി ത്രൂ ദി വെസ്റ്റ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ മുകളിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ യാത്ര. എനിവേ, so that is not of much relevance to us, but chapter 14 deals with polar ships, and this is just a figurative, let me just see whether I can make it big for you. A figurative representation of the SOLAS chapters as to what all things നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു ഫിഗറേറ്റീവ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഫോർ യുവർ ഈസി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അതിലിപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ റിലേറ്റിംഗ് ടു നാവിഗേഷൻ കേട്ടോ. നാവിഗേഷനിൽ ദേ സ്പീക്ക് ഓഫ് നാവിഗേഷണൽ വാർണിംഗ്സ്, ആൻഡ് പൈലറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അറേഞ്ച്മെന്റ്, ദ സ്റ്റിയറിംഗ് ഗിയർ, ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അത് യൂണിവേഴ്സൽ ആപ്ലിക്കേഷനുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്. Carriage of cargoes, chapter 7 on carriage of dangerous goods, chapter 10 high speed high craft machine. So all those aspects on a bird's eye view, so last chapters that are there. Now we are just looking at the latest amendments to SOLAS 2020 amendments are SOLAS nullathu. Well, there are certain areas, certain specific areas. ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗീവ് എ ഫീൽ ടു ദി വാല്യൂവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് അപ്ഡേറ്റഡ് ദി നോളജ് വിത്ത് ദ 2020 SOLAS amendments. 16-ലും 17-ലും 18-ലും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന അമെൻമെന്റ്സ് വന്നിരുന്നു. അതിപ്പോൾ ഈ 2020-ലാണ് അത് നിലവിൽ വരുത്തുന്ന നടപടികൾ ഉണ്ടായത്. There are additional chapters relating to subdivision and damage stability following substantive review of the SOLAS chapter 2.1, focusing particularly on passenger ships. അതാണ് കോസ്റ്റ കോൺകോർഡിയ ഇൻസിഡന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണത്. The reviews of SOLAS took note of the recommendations arising from the investigation into the 2012 Costa Concordia incident. The amendments aim to ensure increased capability for new passenger ships to remain stable in cases of flooding after collision or grounding,
കോസ്റ്റ കോൺകോർഡിയയുടെ കാര്യത്തിൽ കൊളിഷൻ ആയിരുന്നില്ല, അതൊരു ഗ്രൗണ്ടിങ് ആയിരുന്നു. ഗ്രൗണ്ടിങ് എന്നും പറയാം. ഇറ്റ് ഹാഡ് ഹിറ്റ് ദ റോക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ലിസ്റ്റഡ് ഓൺ ടു വൺ സൈഡ്. ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയാം. കപ്പല് ചെരിഞ്ഞ് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വീണ് കിടക്കുന്ന. ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് എ picture for you. This was a photograph of what had happened to Costa Concordia. You can see those rocks around, and there are submerged rocks also. Uh, there are different explanations being given, or causes being given as to how that incident happened. Some would say that the vessel was abutting the coast, or കോസ്റ്റിനോട് ചേർന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രവണത. അതായത് സാധാരണ ഷിപ്പിംഗ് ലെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ആ റൂട്ട്സിൽ പോകുന്നതിന് പകരം കോസ്റ്റിനോട് ചേർന്ന് കപ്പൽ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ മൊബൈൽ കവറേജ് കിട്ടുന്നതിനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബന്ധങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും ചില സിറ്റുവേഷനിൽ, ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ കോൺകോറിയുടെ കാര്യത്തിലല്ല, മറ്റ് ചില പാസഞ്ചർ വെസൽസ്, ഈ പൈററ്റ്സിന്റെ സൊമാലി പൈറസിയുടെ ഒക്കെ സമയത്ത് അവര് കോസ്റ്റിനോട് ചേർന്നിട്ട് കപ്പലുകൾ പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവര് നമ്മുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എക്കണോമിക് സോണിന്റെ അകത്ത് കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിങ്കൂസ് സോണിന്റെ അകത്ത് കൂടി കപ്പലുകൾ പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവണത് അതിനിപ്പോൾ തെറ്റു പറയാൻ വയ്യ. കാരണം we have already seen in our law of the sea classes that innocent passage through territorial sea is also permitted. So the ships cannot be prevented from moving through international waters. നമ്മുടെ ഹ്യൂഗോ ബ്രോഷ്യസിന്റെ കാലം മുതലുള്ള മാരൈൻ ലിബറം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിന്റെ വയലേഷൻ ആവും. ബട്ട് ദ പോയിന്റ് ഇസ് ഹിയർ, ദിസ് ഇൻസിഡന്റ് which had led to amendments to SOLAS so as to ensure that such kinds of incidents do not happen. Latest amendments revised guidelines for watertight doors on passenger ships which may be opened during navigation. Watertight doors in the കാര്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളാണ്. IMO had adopted amendments concerning computerized stability support for the master in case of flooding for existing passenger ships. In case of flooding for existing passenger, അപ്പോൾ മാസ്റ്ററുകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് so as to inform the master as to what the stability status of the vessel is. We are speaking of a vessel. ഇപ്പം കോസ്റ്റ കോൺകോർഡിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ കപ്പൽ, you can make out the size of a boat when you compare it with the vessel. ഒരു ബോട്ടുകളുടെ ഇപ്പോൾ ടഗുകളുടെ, ഇതൊരു ടഗാണ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ സൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂജ് വെസൽ. മേ ബി 20 നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒക്കെ പൊക്കമുള്ള ഒരു 10 ഫുട്ബോൾ ഫീൽഡുകളുടെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു കപ്പലാണ്. അപ്പോൾ you can understand the sheer size of this thing. So to control it, to understand its stability, and to maneuver it and to navigate it, and that too they move with comparatively good speed. ഒരു 8 നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ 9 നോട്ട്സ് സ്പീഡിലൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ക്രൂസ് വെസൽസ് ഉണ്ട്. So it assumes relevance that the master should have a clear-cut information or a mechanism regarding the stability, computerized stability support apparatus. The amendments also include damage control drills for passenger ships, and to take place on passenger ships every 3 months from 2020. എല്ലാ 3 മാസം കൂടുമ്പോഴും ഈ ഡാമേജ് കൺട്രോൾ ഡ്രിൽസ് പാസഞ്ചർ ഷിപ്സിൽ നടത്തണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഫയർ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് വിൻഡോസ് ഫോർ ഷിപ്സ് ക്യാരിയിങ് നോട്ട് മോർ ദാൻ 36 പാസഞ്ചേഴ്സ്. ഫയർ ഇന്റഗ്രിറ്റി വിൻഡോസ് വേണം. Distribution of crew in public spaces for calculation of stairways width. Amendments are in line with the recommendations from the UN recommendations of the transport of dangerous goods, include new provisions regarding IMO Type 9 tank, a set of new abbreviations for segregation groups, special provisions for carriage of lithium batteries and vehicles powered by flammable liquids or gas. നമ്മൾ ഈ 2020
ഇത് അമെൻമെന്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടും പാസഞ്ചർ ഷിപ്സിന്റെ കാര്യത്തിലും അതേപോലെ ഈ വെഹിക്കിൾസ് കൊണ്ടുപോകുന്ന കപ്പലുകളുണ്ട്, കാർ കാരിയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, അങ്ങനെയുള്ള കപ്പലുകളുടെ കാര്യത്തിലും വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള, കാരണം ഇത് രണ്ടും എണ്ണം കൂടുകയും അത് രണ്ടും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിഡൻസിന്റെ എണ്ണങ്ങളും കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. This is regarding the International Safety Management Code, ISM code. In 1993, the International Safe Maritime Organization adopted the ISM code. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നോക്കിയപ്പോൾ we saw about the ISM code. It requires all shipping companies operating certain types of vessels to establish safety management systems. അതാണ് അത് ISM കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് ആണ്, ഇന്റർനാഷണൽ സേഫ്റ്റി. അപ്പൊ ഈ സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള വാക്കൊന്ന് ഓർമ്മ വെച്ചിരിക്കണം. ദി ഐഡിയ ഓഫ് എൻ ISM കോഡ്, ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാം ISM കോഡ് മൈറ്റ് ബി ആസ്ക്ഡ്, ബിക്കോസ് അത് സൊളാസിൽ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ സൊളാസ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അറ്റ് സീ എന്നുള്ള കാര്യം വരെ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പക്ഷെ ISM എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ ഒന്നും വരില്ല. സോ പ്ലീസ് ടേക്ക് നോട്ട് ഓഫ് what an ISM is. ISM is part of SOLAS and it is capable of standing alone also. ISM ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് കൂടി ഉണ്ട്. It has developed to such an extent that it is now capable of being treated separately as a subject of study or deeper examination. Established safety management system. അത് 80s-ലും 90s-ലും ആണ് ഇത് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. വെരി സീരിയസ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ്. And safety management എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Systematic measures taken to establish and maintain levels of state safety that conform to policies, goals and other requirements. അതായത് പൊതുവെയുള്ള നയങ്ങൾക്കും എടുത്തിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയും റിക്വയർമെന്റ്സിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. It provides for a holistic and integrated approach to safety management with its various sections dealing with different aspects. അതിന്റെ പാർട്ട് എ, ആ കോഡിന്റെ പാർട്ട് എ, it relates to companies. എന്താണ് കമ്പനികളുടെ ഡ്യൂട്ടി ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതൊരു കപ്പലിന്റെ സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയിട്ടല്ല നമ്മൾ പറയണത്. കപ്പൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ദയർ ഫോർ എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഓൾസോ. സോ ISM കോഡ് കംപ്ലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷിപ്പ്യാർഡിന്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ISM കംപ്ലയൻസ് ഉണ്ടാവും, ISM കോഡിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ്. അതേപോലെ there are all those companies, all those private entities even which comply with the requirements of ISM code. It is their duty as a company to establish a safety management system. Part B concerns certification and verification, the measures available to the administrators for forcing companies act upon their obligations under Part A. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലൂടെ, ഇപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കേഷനും വെരിഫിക്കേഷനും നമുക്ക് പുതുതല്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻസ് എല്ലാം എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ബൈ എ റെജീം ഓഫ് സർവേ ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. അതിനെ തന്നെയാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് ആ കംപ്ലയൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം ഒരു മാൻഡേറ്ററി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, നിയമപ്രകാരം എൻവിസേജ് ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് കംപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. സോ ദാറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇഫ് ദേ ആർ ഇൻ പ്ലേസ്, സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിവൈവ്ഡ് ഓൾസോ, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിന്യൂഡ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിന്യൂഡ് ആഫ്റ്റർ ഡ്യൂ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ, അവിടെ സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് കൺവീനിയൻസിന്റെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കേഷന് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുവദിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളും ആ രാജ്യങ്ങളുടെ അതോറിറ്റീസും ഉണ്ട്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് നെസസറി. അവിടെയാണ് ഈ പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോളിന്റെ പ്രത്യേകത വരുന്നത്. അപ്പോൾ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു കപ്പലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന റിക്വയർമെന്റുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ, അതായത് ഒരു ഫോറിൻ കപ്പലിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മർച്ചന്റ് ഷിപ്പിംഗ് ആക്ടിൽ ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷനിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടോറിയൽ വാട്ടേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇന്റേണൽ വാട്ടേഴ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഫോറിൻ കപ്പലിനെ പോലും
നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ വെസൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മർച്ചന്റ് ഷിപ്പിംഗ് ആക്ടിൽ പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം ആ കപ്പലിന് വേണം എന്ന് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അവിടെ ചെറിയൊരു ജൂറിസ്ഡിക്ഷണൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഐലൻഡ് തിയറി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഡൈല്യൂഷൻ ആണത്. സുപ്രീമസി ഓഫ് ദി കോസ്റ്റൽ ഫ്ലാഗ് സ്റ്റേറ്റ് ലോസ് ഓവർ ദ വെസൽ, ഓവർ ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് കൺസേണിങ് ദ വെസൽ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഡൈല്യൂഷൻ ആണ്. പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ വഴി ഈ പറയുന്ന റിക്വയർമെന്റ്സ് നമുക്ക് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ദ കോഡ് ഈസ് ഇന്റൻഡഡ് ടു എൻഷുർ സേഫ്റ്റി അറ്റ് സീ, prevention of human injury or loss of life, and avoidance of damage to the environment, in particular the marine environment and to property. അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ISM കോഡ് എന്നുള്ളത്. It mandates that the company's safety management system shall provide for safe practices in ships operations and a safe working environment. അപ്പോൾ ഇത് ഹൈലി ടെക്നിക്കൽ അല്ലത്. ടെക്നിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. It's not that it's not at all technical, but it is more in the realm of management. How to implement these norms in the management and the day-to-day functioning of the company എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Assess all identified risks and establish appropriate safeguards, continuously improving safety management skills. It provides for such systems to be established to ensure compliance with customary international and national rules, regulation codes, guidelines, and standards established by IMO, the flag state, the classification societies, and the maritime industry organization. അപ്പോൾ അതാണ് ഹോളിസ്റ്റിക് എന്നുള്ള പദം അവിടെ വരാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു ഓൾ ദി ബേസിക് ലീഗൽ നോംസ് ദാറ്റ് ആർ ടു ബി കംപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് സേഫ്റ്റി. അതാണ് ISM കോഡിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാനുള്ളത്. അതാണ്. ഇനി ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ ഏത് നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യയിലെ മർച്ചന്റ് ഷിപ്പിംഗ് ആക്ട് 19 ഇതൊക്കെ അത് നമ്മളിപ്പോ യു കനോട്ട് മിസ് ദ വുഡ് ഫോർ ദ ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ ISM പഠിച്ചു, സൊളാസ് പഠിച്ചു, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ വരും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ your answer has to be it is under the Merchant Shipping Act 1958. ഇതിപ്പോ ഒരു മർച്ചന്റ് ഷിപ്പിംഗ് ആക്ട് 1958 മാറാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ there is a new bill that is coming, മർച്ചന്റ് ഷിപ്പിംഗ് ബിൽ 2020 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബില്ല്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത ലോക്സഭ സെഷനിൽ അവര് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മർച്ചന്റ് ഷിപ്പിംഗ് ബിൽ 2020. അതിൽ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ചില ഏരിയാസിലുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഏതാണ്ട് പഴയ ആക്ടിന്റെ അതേ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ഈ 2020 ബില്ലിലും വരുന്നത്. അപ്പോൾ as it stands now, these requirements regarding safety is found in part 11, safety, sections 283 to 344. I am not taking you through the actual sections. You can just take out the Merchant Shipping Act. നമ്മുടെ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതൊന്നും എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദി പ്രൊവിഷൻസ്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ്, നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. കണ്ടോ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഷിപ്സ്, പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കൊളിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഈ മോഡ്യൂളിൽ അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കൺവെൻഷൻസ്, ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറയുന്നതിൽ നോക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കൊളിഷൻ. കോൾ റെക്സ് എന്ന് പറയും, കൊളിഷൻ റെഗുലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാസ്ഡൻ ഓൺ കൊളിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുസ്തകം നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിലുണ്ട് കൊളിഷനെ പറ്റിയിട്ട്. ലൈബ്രറി ആക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ്. ലൈഫ് സേവിങ് അപ്ലയൻസസ് ആൻഡ് ഫയർ അപ്ലയൻസസ്, റേഡിയോ സിഗ്നലിംഗ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സൊളാസിൽ കണ്ട അതേ നിബന്ധനകളും അതേ റിക്വയർമെന്റ്സും ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന കപ്പലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് നിയമം വഴിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഈ മർച്ചന്റ് ഷിപ്പിംഗ് ആക്ടിലെ പാർട്ട് 11-ൽ സെക്ഷൻസ് 283 to 344 ആയി കാണുന്ന പ്രൊവിഷൻസിലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ സൊളാസിൽ കണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സ്, ഇപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടോ, നമ്മൾ സൊളാസിൽ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ട് കണ്ടതാണ്.
സേഫ്റ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്, സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഈ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണത്. സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിലും എല്ലാം, ഓപ്പറേഷന്റെ കാര്യത്തിലും എല്ലാം ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സർവേ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ട് സൊലാസിൽ. അത് നമ്മൾ ഇവിടെയും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ലോഡ് ലൈൻ, ലോഡ് ലൈൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അത് ലോഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലിംസോൾ ലൈൻ എന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് പറയാറുള്ള, അതായത് ദ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ടു വിച്ച് എ വെസൽ ക്യാൻ ബി ലോഡഡ് സോ ദാറ്റ് ദ വെസൽസ് സേഫ്റ്റി ഈസ് നോട്ട് കോംപ്രമൈസ്ഡ്. ഷിപ്പ് ഓണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയും വലിയൊരു വെസലിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ഫ്രം പോയിന്റ് എ ടു പോയിന്റ് ബി, if it is transporting the maximum quantity of goods, or the more it transports or the more it carries, the better for him. So, but it is not something that can be appreciated from the safety point of view, not only of the ship and the people on board, but also from the point of view of others, other vessels, and also from the point of view of environment. So, load line is a very old convention. Load line convention ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ. അങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഒന്നും നമുക്ക് ഷിപ്പിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹള്ളിന്റെ പുറത്ത് കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഇതുവരെ ലോഡ് ചേർക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലൈൻ അവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഷിപ്പിന്റെ മുകളിൽ. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ. ബട്ട് ദർ ആർ ക്ലിയർ calculations that can be made so as to assess that how much is the maximum load, and the way in which that load has to be distributed on board the vessel. അങ്ങനെയുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് അല്ല. അപ്പോൾ ഹൈലി ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും. ലോഡ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ വെക്കുക എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ലല്ലോ. ബിക്കോസ് ദർ ആർ സിറ്റുവേഷൻസ് വെർ ദ ഷിപ്പ് സ്നാപ്സ് ഇൻ ടു. സോ ദർ ഹാസ് ടു ബി a distribution of this weight across the vessel, and so that the stability of the vessel remains safe. പല പല ഡിഫറെന്റ് കാർഗോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ കാർഗോ വർത്തിനെസ് എന്നൊരു പ്രയോഗം നമ്മൾ ഇതിൽ സൊളാസിൽ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇതിൽ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ലോഡിങ് ഓഫ് ടിമ്പർ. ഇന്നിപ്പോ ടിമ്പർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടെയ്നേഴ്സിലാണ്. അതുകൊണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ കാണാറുള്ള പോലെ ടിമ്പർ കാർഗോ ഓൺ ദ ഡെക്ക്, മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇന്തോനേഷ്യ, ഫിലിപ്പീൻസ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന തടി കൊണ്ടുവരുന്ന കപ്പലുകൾ, ഇറ്റ് യൂസ് ടു ബി ഡെക്ക് കാർഗോ, ഡെക്കിൽ തുറന്നിട്ടിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വി ഡോണ്ട് സീ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ടിമ്പർ, ആൻഡ് ടിമ്പർ ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് നൗ ഇൻ കണ്ടെയ്നേഴ്സ്. ബൾക്ക് കാർഗോ ഓഫ് ടിമ്പർ ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ബട്ട് ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടിമ്പർ ഇസ് നൗ ബീങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഇൻ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഓൾസോ. മേ ബി ദർ ഇസ് ബൾക്ക് കാർഗോ ഓൾസോ. ഇപ്പോൾ രാജീവ് ഗാന്ധി ടെർമിനലിൽ ബൾക്ക് കാർഗോ ആണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ വല്ലാർപാടത്ത് കണ്ടെയ്നറും അപ്പുറത്ത് പഴയ കൊച്ചി പോർട്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി ടെർമിനലിൽ ദേ ആർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ബൾക്ക്. സോ മേ ബി ടിമ്പർ കംസ് ആസ് ബൾക്ക്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ആൾസോ ആസ് containerized cargo. എനിവേ, ഡേഞ്ചറസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്രെയിൻ കാർഗോസ്, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സൊളാസിൽ അല്ലേ. IMDG കോഡിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഗ്രെയിൻ കാരേജിന് ഗ്രെയിനിന്റെ കോഡ്, ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രെയിൻ കോഡ് പ്രകാരം വേണം ഗ്രെയിൻ ക്യാരി ചെയ്യാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഷിഫ്റ്റിങ്ങും ട്രിമ്മിങ് ഓഫ് ദ ഗ്രെയിൻസ്, പ്രോപ്പർ വെന്റിലേഷൻ സോ ആസ് ടു പ്രിവെന്റ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് വിച്ച് ആർ എമിറ്റഡ് ബൈ ദ ഗ്രെയിൻസ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഈ ഗ്യാസ് എമിറ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ MV കൈരളി എന്ന് പറയുന്ന കേരള ഗവൺമെന്റിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു കപ്പല്, എനിക്ക് ഐ തിങ്ക് കേരള ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് കീഴിൽ. They had a vessel by the name Kairali. One of the reasons that they say is that the cargo, which was some kind of an ore, എന്തോ ഒരു തരം അയൺ ഓറോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു. മുങ്ങിപ്പോയതാണ്. അത് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ട്രേസ് ആസ് ടു വേർ ഇറ്റ് ഈസ് നൗ. അത് അതിനെപ്പറ്റി അത് മുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു SOS അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപൽ സൂചന പോലും നൽകാൻ സമയം കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ അത് മുങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് 10-40 വർഷമെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 10-35 വർഷമെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് പോലും അങ്ങനെ ഒരു കപ്പൽ കാണാതാകുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അത്ഭുതമായിരുന്നു. കാരണം വിത്തൗട്ട് ഈവൺ ഗീവിംഗ് ഔട്ട് SOS signal, it simply vanished. So obviously there are different theories as to what happened, but the most plausible one
which is scientifically reliable, is that this ore which it was carrying was capable of emitting certain kinds of fumes, and which is highly combustible. And അത് ഈ മഴയും നനഞ്ഞ ഓറമൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there could be a spontaneous explosion which could not be, അതല്ലാതെ സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ട് SOS സമയം കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിലൊന്നും അല്ലാതെ ഉണ്ടാവുക. A spontaneous explosion which might have sunk the vessel without giving the persons on board even a fraction of a second so as to ring the alarm bell. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത്. സോ these are all aspects relating to safety. I'm discussing this only because uh, these are real and present dangers that exist in shipping transportation. Unseaworthy ships, ഇനി അടുത്തത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. അൺസീവർത്തി ഷിപ്പ് എന്താണ്? മെർച്ചന്റ് ഷിപ്പിംഗ് ആക്ട് 1958 അൺസീവർത്തി ഷിപ്സ് കടലിൽ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഒരു പീനൽ ഒഫൻസ് പോലും ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. A person sending an unseaworthy ship into the sea has been made penal offense. Merchant Shipping Actന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അവസാനത്തോളം, എനിക്ക് ഐ തിങ്ക് അറൌണ്ട് സെക്ഷൻസ് 450 ഭാഗത്തോട്ട് ഓൺവേർഡ്സ് there is a tabulated list of offenses and the penalties that are imposed for these offenses. It is a complete code in a sense where it lays down the offenses, defines the offense, lays down the way in which the offense is to be tried, and also provides for the punishment which should be given if the person is found to be violating any of these provisions. ചെറിയ ചെറിയ ഫൈനുകളും ചില കേസുകളിൽ മാത്രം ഇംപ്രിസൺമെന്റും എല്ലാമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ ചെറിയ ഫൈൻസ് എല്ലാം ഇപ്പൊ ഈ 2020 ഇപ്പൊ മർച്ചന്റ് ഷിപ്പിംഗ് ബിൽ 2020 ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ പഴയ 50 രൂപ 100 രൂപ ഫൈൻ എന്നുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് they have increased it substantially. And detention of unsafe ships by central government, etc. The cost of detention and damage incidental thereto മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി മർച്ചന്റ് ഷിപ്പിംഗ് ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. So that brings us to a completion of what is contained in SOLAS. Now we have to move on to the next chapter, next area within the last module of ours, various international conventions, collision regulations. നമുക്കൊന്ന് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. We will begin that in the next class. Collision regulations. പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ COLREGS, COLREGS, collision regulations നെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചിരിക്കും. We can have a more fruitful discussion. If you have any questions, you can share it. Ask me. സർ, ഒരു വാക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടു, അത് പലയിടത്തും ഇന്റർചേഞ്ചബിളി ഉപയോഗിച്ചു കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും വന്നില്ല. കബോട്ടാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം. കബോട്ടാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് കോസ്റ്റൽ ട്രേഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം. കബോട്ടാഷ്. നമ്മൾ സാധാരണ സബോട്ടാഷ് എന്നൊരു വാക്കേ നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. സബോട്ടേജ് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ അതിനെ പറയാറുണ്ട് നമ്മളുടെ ഭാഷയിൽ. ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ SABOTAGE, സബോട്ടാജ്, TAGE. ഇത് കബോട്ടാഷ് ആണ്, CA. കബോട്ടാഷ് മീൻസ് കോസ്റ്റൽ ട്രേഡ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതിപ്പോ നമ്മുടെ ഇവിടെ കബോട്ടാഷ് റൂൾസ് റിലാക്സേഷൻ കുറെ കാലമായിട്ട് നമ്മളൊരു കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷം മുമ്പ് വരെ കൊച്ചി പോർട്ടിൽ കബോട്ടാഷ് നിയമങ്ങളിൽ റിലാക്സേഷൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മളൊരു പരാതിയായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അത് അനുവദിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ വിശേഷമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. So cabotage means coastal trade. Coastal trade is a separate, peculiar maritime trade in the sense that many of the rules that are applicable to transnational trades, അതായത് രാജ്യാന്തര കപ്പൽ യാത്രകൾക്കും രാജ്യാന്തര കപ്പൽ കൊണ്ടുള്ള വിപണനങ്ങൾക്കും വാണിജ്യത്തിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ തീരദേശ വാണിജ്യമാണ് കോസ്റ്റൽ പോർട്സിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്. അതാണ് കബോട്ടാഷ്. കബോട്ടാഷ് റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിപ്പോൾ അതിന് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് ബാധിക്കുന്ന നിയമവും അതിന്റെ കസ്റ്റംസ് റിക്വയർമെന്റും. കബോട്ടാഷിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് വെസൽസ് ഡു നോട്ട് പാസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബൗണ്ടറീസ്, ടെക്നിക്കലി അറ്റ് ലീസ്റ്റ്. സോ ദേ ആർ കൺഫൈൻഡ് ടു ട്രേഡിംഗ് വിത്തിൻ ദ കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് വിത്തിൻ ദ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കബോട്ടാഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ പഴയ രീതിയിലുള്ള കബോട്ടാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലോൺ ഒക്കെ പെടും, കൊളംബോ,
പിന്നെ റംഗൂൺ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ദ റിം ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ പെനിൻസുല ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോർട്ടുകൾ ടച്ച് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ട്രേഡ് നടത്തിയിരുന്ന കപ്പലുകൾ. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ കബോട്ടാഷ് ട്രേഡിന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ ദ മോഡേൺ ഏജ് റെലവൻസ് ഇല്ല എന്നല്ല. ഈവൺ നൗ ഇപ്പൊ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കൊച്ചിയിലേക്ക് സ്ഥിരമായി ഇപ്പൊ ഈ ടൈൽസ് ഒക്കെ, നമ്മുടെ ബാത്റൂം ടൈൽസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലോർ ടൈൽസ്, ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ അധികവും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് കപ്പലിലൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഗുജറാത്ത്, മുന്ദ്ര മുതലായ പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് വരികയും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ അത് കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും തമിഴ്നാടിന്റെ താഴത്തോട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ലോറിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ കബോട്ടാഷ് ട്രേഡിന് ഒരു റിലാക്സേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് കബോട്ടാഷ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കോസ്റ്റൽ ട്രേഡ് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഫോറിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കപ്പല് ഇവിടെ കാർഗോ ഇറക്കിയിട്ട്, അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് ടെർമിനലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണല്ലോ. അതായത് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റിനുള്ള ടെർമിനലാണെന്നാണ് വെപ്പ്. ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം. ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് ടെർമിനലിൽ മദർ വെസൽസ് വരുന്നു. ആ മദർ വെസൽസിലേക്ക് ചെറിയ ഫീഡർ വെസൽസിൽ കാർഗോ കൊണ്ടുവരുന്നു. മദർ വെസൽസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഹബ്ബിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഹബ്ബ് ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. അപ്പോ ഇന്നവിറ്റബിളി ഇവിടെ വരുന്ന ഈ മറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കുന്ന കാർഗോ മറ്റു പോർട്ടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ പ്രക്രിയ കബോട്ടാഷാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട കബോട്ടാഷ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടെയ്നറുകൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലോറിയിൽ പോകുന്ന കണ്ടെയ്നറുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, ഇനി നമ്മളിപ്പോ മാരിടൈം ലോ ഒക്കെ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റൽ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചില കണ്ടെയ്നറുകളുടെ മുകളിൽ. കോസ്റ്റൽ കണ്ടെയ്നർ ലോറിയിൽ പോകുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി. കോസ്റ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഗോ ഔട്ട്. ദേ ഹാവ് എ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് റെജീം അണ്ടർ ദ കസ്റ്റംസ്. അവർക്ക് കസ്റ്റംസ് റിക്വയർമെന്റ്സും കസ്റ്റംസ് പെർമിറ്റുകളൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. മറ്റേതിനൊക്കെ കസ്റ്റംസ് പെർമിറ്റ്, കസ്റ്റംസ് ബോണ്ടഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കോസ്റ്റൽ കാർഗോ മൂവ്മെന്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നറുകൾ പോലും സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അതെല്ലാം കബോട്ടാഷിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ്. അതാണ് ഈ കബോട്ടാഷ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് മർച്ചന്റ് ഷിപ്പിംഗ് ആക്ടിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കബോട്ടാഷ് റൂൾസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോരോ കാലഘട്ടത്തിലും. അതിലിപ്പോ കൊച്ചിൻ പോർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ കബോട്ടാഷ് റിലാക്സേഷൻ വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ റിലാക്സേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പോർട്ട് ബിക്കംസ് വെരി അട്രാക്റ്റീവ് and the functioning of the port or movement of cargo from the port will be less expensive for the users എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കബോട്ടാഷ് റിലാക്സേഷൻ വേണം എന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ കാരണം. That is about kabotage. Okay, sir. Thank you, sir. So we will continue in the next class on. Okay, sir. We will continue with collision regulations. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.